नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, आज हमने एक नया सबक तो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम नाज़रा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा को और उसको पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर अर्रहमानिर रहीम रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकी मालिकी यौमिद यौमिद मालिकी यौमिद दीन मालिकी यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याक इय्याक नअबुदु नअबुदु इय्याक नअबुदु व इय्याक इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन नस्तईन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन जो आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे, मिसाक मदीना। आपका ये चैप्टर है मिसाक मदीना। मिसाक मुआहिदे को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुआहिदे को कहते हैं। मिसाक मदीना वो मुआहिदा है जो मदीना के बाशिंदों यानी कि मदीना के लोगों के दरमियान हुआ था। वो कौन थे? इंसारो मुहाजिरीन और यहूदियों के दरमियान तय पाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए मक्का से हिजरत करके, तो उस वक़्त मदीना में कई कबाइल आबाद थे, जिनमें यहूदियों के 3 कबाइल थे, बनु नुज़ैर, बनु कैनका और बनु कुरैज़ा, जबकि अंसारे मदीना के 2 कबाइल थे, ओस और खिज़रज। अंसारे मदीना कौन है? जो मदद करने वाले, जो इन्होंने मुसलमानों की मदद की थी। ये सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा भी कबाइल आबाद थे। ओस और खिज़रज के दरमियान पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, जिसकी वजह से इनके दरमियान तवील लड़ाइयाँ हुई थी। इस तरह यहूद भी किसी न किसी तरह इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके थे। ओस और खिज़रज थे तो दोनों जो अंसार के कबीले, लेकिन लड़ाई इनके दरमियान रहती थी। तो ये जो है मिसाक मदीना,
اس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ ابھی بچوں آپ نے پڑھا ہے، میثاق معاہدے کو کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ تو 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور ہے، آئین ہے، لا ہے، منشور ہے، قانون ہے، جو ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ یہ سن 622 کو جو ہے وہ ہوا تھا۔ یہ معاہدہ اور تحریری دستور مدینہ کے قبائل کون کون شامل تھے اس میں؟ یہود و نصارہ کے درمیان میں جنگ نہ کرنے کا بھی عہد تھا۔ اب ہم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینہ کا جو واقعہ ہے، اس میثاق مدینہ کی کیا اہمیت اور کیا اس کی شرائط ہے۔ سب سے پہلے تو میثاق مدینہ ہجرت کے پہلے سال میں 5 ماہ بعد ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد تھے۔ یہی پڑھا نا، ان میں کون تھے؟ مہاجرین تھے، انصار تھے، یہودی تھے اور دیگر قبائل شامل تھے۔ اب مدینہ منورہ میں یہود کے کتنے قبائل آپ نے پڑھے ہیں؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، جبکہ جاہلیت میں انصار کے قبیلے اوس اور خزرج، یعنی کہ جب وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، جس سے یہ کمزور ہو گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں یہود طاقتور اور مالی طور پر خوشحال تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے تمام قبائل کو جمع کیا۔ باہمی رضامندی سے یہود، مسلمان اور دیگر قبائل میں ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تو یہودیوں کے قبائل کتنے ہوئے؟ نمبر 1 بنو نذیر، سیکنڈ ہے بنو قینقاع اور تھرڈ ہے بنو قریظہ۔ یہ کن کے قبائل ہیں؟ یہ یہودیوں کے قبائل ہیں۔ اور کون؟ ان سارے مدینہ کے قبائل کون کون سے تھے؟ نمبر 1 پہ ہے اوس اور نمبر 2 پہ ہے خزرج۔ اور میڈم نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے علاوہ بھی اور قبائل بھی آباد تھے، اور اقلیتیں بھی، اور لوگوں ایمان کو ماننے والے لوگ بھی شامل تھے۔ میثاق مدینہ کو اسلامی ریاست کے پہلے تحریری دستور کا اعزاز بھی حاصل ہے، پہلے دستوری آئین کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کر کے انہیں اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں پرو دیا تھا، بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے تمام باشندوں، تمام لوگوں کو ایک متفقہ، جس پر سب کا اتفاق تھا، اس دستور کو، اس آئین کو، اس لا کو اور معاہدے کو تحت یکجا کرنے کی پھر ایک ضرورت محسوس کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمان اور یہودی سب امن و سلامتی اور خوشحالی والے معاشرے کا حصہ بن جائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی، یعنی کہ نہ ان کو اس پر اعتراض ہو اور نہ کسی اور کو، ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے فوائد معاہدے میں شامل تمام گروہوں کو حاصل ہونے لگے۔ یہ عظیم الشان معاہدہ رواداری، امن و سلامتی اور مساوات پر مبنی تھا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک تاریخی مثال رہے گا۔ اس کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جہاں تمام گروہوں کو مذہبی آزادی اور انصاف حاصل تھا۔ اس معاہدے کو اسلامی ریاست کے پہلے تحریری دستور کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تو یہ جو میثاق مدینہ تھا، یہ میثاق مدینہ نہ صرف پہلی اسلامی ریاست کا اساسی دستور ہے، بلکہ یعنی کہ پہلی اسلامی ریاست، بلکہ عالمی تہذیب و تمدن کی تاریخ میں ایک نمایاں اور عظیم النظیر، جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، پیش رفت ہے، اور اس میں طے کردہ بنیادی اصولوں کی روشنی میں ایک مثالی اسلامی مملکت کی تشکیل کے ساتھ ساتھ آج بھی دنیا کو، اس دنیا کے اندر امن کو باقی رکھنے کے لیے باہمی اور فلاح کا گہوارہ جو ہے وہ اس پر عمل کر کے بنایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ میثاق مدینہ نہ صرف دنیا کا پہلا تحریری دستور ہونے کے ناطے امتیازی حیثیت کا حامل ہے، بلکہ اپنے نفس مضمون جو کچھ اس کے اندر ہے اور مفہوم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین دستوری و آئینی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ قرآن و سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں ایک الگ دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے جو شرکا تھے، جو شامل تھے، اس میں انصار اور مہاجرین کے علاوہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی اور دیگر اقلیتوں کے افراد بھی شامل تھے۔ میثاق مدینہ میں وہ تمام بنیادی خصوصیات نظر آتی ہیں جو ایک مثالی آئین میں ہونی چاہیے۔ میثاق مدینہ کے ذریعے پہلی مرتبہ قائم ہونے والی اسلامی ریاست میں مسلم شہریوں کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ مسلم بھی تو اقلیت ہی تھے نا، اقلیتوں کے بھی تمام حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا، اور تمام جو شریک فریقوں پر یہ شرط عائد کی گئی کہ وہ دوسرے عام شہریوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور ان کے واجبات کو ادا کریں گے، یعنی کہ جو طاقتور تھا وہ بدلہ لیتا تھا، انہیں تمام شہری حقوق، عقیدہ کی آزادی، حق عبادت، حق آزادی رائے اور امن و امان کی سہولت حاصل ہوگی، اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی جبر، کوئی ان پر اکراہ مسلط نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، تحقیق ہدایت اور ضلالت، گمراہی میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ بس جو طاغوت کا، شیطانی قوتوں کا
शैतान अकीदे का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो यकीनन उसने ना टूटने वाला मजबूत सहारा थाम लिया, और अल्लाह सब कुछ खूब सुनने वाला और जानने वाला है। ये इस्लामी रियासत का पहला दस्तूर था जो इस्लामी दारुल हुकूमत मदीना मुनव्वरा के हदूद अरबा में नाफिज किया गया। ये अरबों के लिए एक बिल्कुल नया सियासी तजर्बा था, क्योंकि कबायली रवायात और बुदवी होते हैं देहाती लोग, फितरत के मुताबिक वो मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे, सियासी इकाइयों में मुनकसिम तकसीम रहने के आदी थे। अरबों में ना सिर्फ कोई मरकज़ियत नहीं थी, उसमें उसका फुकदान था, कमी थी, बल्कि वो मरकज़ी और कौमी हुकूमत के तसव्वुर से तो बिल्कुल ही आरी थे, क्योंकि मरकज़ भी हो सकता है। इस मुआहिदे में उसकी इनफरादियत की बजाय मरकज़ियत के, हर एक जो है वो इनफरादी हैसियत नहीं रखता, मिलकर एक मरकज़ बनते हैं, मरकज़ियत को अहमियत दी गई थी। ये मुआहिदा और दस्तूर सियासी, इक़्तिसादी, इज्तिमाई और इंतज़ामी एतबार से तमाम जितने पहले मुआहिदे हो चुके थे दस्तूरी रवायात से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि इसे लिसानी, ज़ुबानी, कौमी, कबायली और मजहबी तासुब और झगड़े और फ़साद की बजाय इंसानी, इज्तिमाई और अखलाकी बुनियादों पर मुरतब किया गया था, उस पर बनाया गया था। इसमें इंसानी भाईचारे को जो है वो सबसे पहले अहमियत दी गई थी। इसमें एहतराम आदमियत, इंसान का एहतराम, आदमी का एहतराम, अदल और मुसावात को फोकियत दी गई थी, यानी कि कोई भी किसी पर फोकियत नहीं रखता तकवा के अलावा। इसमें मुआशरा के हर फ़र्द को उसकी अकीदा, नस्ल और इलाकाई ताल्लुक़ से कतई नज़र एक रियासत के शहरी होने और इंसानी मुआशरे का एक फ़र्द होने के लिहाज से देखा गया था, और इसमें इख्तलाफात को तरजीह देने की बजाय मुश्तरकात को अहमियत दी गई थी, जिसके नतीजतन क्या हुआ कि सदियों से जो इख्तलाफात थे, जो तनाज़ात थे, जो झगड़े थे, उसके शिकार कबाइल जो हैं वो मिसाली भाईचारे की ऐसी मिसाली फ़ज़ा कायम हो गई वहाँ, जो रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए, कि जितनी दुनिया के इंसान हैं उनके लिए वो एक नमूना बन गई। इस मिसाक से, इस मुआहिदे से पहले औस और खज़रज के कबाइल भी जो यहूदियों की साजिशों की वजह से एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे, और यहूदी उनके इख्तलाफात से जो थे वो फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन इस मुआहिदे के साथ, इस मिसाक के नतीजा में यहूदियों को इस किस्म की मनफी सियासत और कौमों और कबाइल के दरमियान इंतशार फैलाने, उनको बिखार देना और फ़साद बर्पा करने से जो है वो रोक दिया गया। यूँ मदीना मुनव्वरा में एक मरकज़ी जो है हुकूमत कायम हो गई, जिसमें हर फ़र्द को सुकून और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी थी, और किसी को दूसरे से एतराज़ करने पर, उस पर कोई यानी कि बहतान लगाने की उन पर इजाज़त नहीं थी। लड़ाई और झगड़े को ख़त्म कर दिया गया, अमन व अमान को कायम कर दिया गया। तो ये है बच्चों मिसाक मदीना। इसके नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला वीडियो में हम इसके मिसाक मदीना के चंद अहम नकात और इसकी अहमियत को भी पढ़ेंगे। आपने अभी इसको ही देखना है और अच्छी तरह से इसको याद करना है। सूरह फातिहा आपने देखी है, सूरह फातिहा को आपने सुनना है, इसी तरह से ज़ेर ज़बर पेश ठीक करके आपने याद करने हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।